CBMCBs. I am distinctly honored and privileged that I undertake the responsibility of anchoring today's academic clinical session. It gives me immense pleasure to warmly welcome all of you to today's clinical seminar. The topic of today's seminar is a 2 month old child with chronic constipation. On behalf of the organizing committee, I extend a cordial welcome to everyone present, especially our respected chairperson, Professor Dr. ASM Lukman Hussain Chaudhary, Professor and Head, Department of Pediatric Surgery, CBMCBs. Also present, honorable teachers and my dear colleagues and all respected participants who have joined us today. We are deeply honored to have professors and head of the department pediatric surgery, Professor Dr. ASM Lokman Hossain Chaudhary, as the chairperson of today's seminar. His vast academic experience, dedication, and leadership has been a constant source of inspiration for us all. We are sincerely grateful for his presence and guidance. Today's seminar is further also enriched by our presence of our honorable guests and teachers and my dear colleagues. We sincerely thanks for sparing their valuable time to contribute for this academic session. Now I would like to introduce today's speaker, Dr. Tohidul Islam and Dr. Fauzia Faranisa, Intern Doctor, Department of Pediatric Surgery, CVMCVs. Before proceeding further, I would like to gratefully acknowledge the support for our scientific partner, Opsonin Pharmaceutical Limited, whose cooperation has greatly contributed to the successful arrangement of today's academic program. We sincerely thanks our Opsonin Pharmaceuticals Limited for their continuing support of medical education and professional development. Without further delay, I respectfully request our respected chairperson, Professor Dr. ASM Lukman Hussain Chaudhary sir, along with our honorable guests, to kindly take their chairs and conduct the seminar. Thank you. দেখতে ভালো হ্যাঁ আমি চলে আসি তাইলে অসুবিধা নেই Dear audience, Assalamu alaikum. Welcome to this seminar. Our seminar is very much delightful for the presence of our director sir. We are very grateful to the head of the Department of Surgery, Professor Taufiqul Haq. We are also delightful for the presence of our Professor Consultant Sadiqul Islam Talukdar. He enriched us for his presence. Our today's topic is 2-month child with constipation, very much important for the junior. That is why we chose these topics. Our speaker, Muhammad Tawfiqul Islam, CB26. Dr. Fauzia Faranisa, CB26. I am requesting them to present this topic. Thank you all. Assalamu alaikum and good morning to my respected teachers, honorable chairperson and my dear fellow colleague. Thank you for being here today. Myself, Dr. Fauzia Faranisa, currently serving as intern doctor at CBMC Hospital. I warmly welcome you all to today's clinical seminar. Now, with the kind permission of our respected chairperson, sir, I shall now proceed on my presentation. এদিকে না My patient Sajid, 2 months old male Muslim hailing from Bhaluka, Mymensingh,
got admitted into the hospital on 9th May 2026, and I examined him on the same day and onwards. History of delayed passage of meconium, constipation since birth, gradual abdominal distension for 1.5 months, occasional vomiting for the same duration. According to the statement of the informant mother, her baby did not pass meconium 3 days after birth. Then he passed meconium with the assistance of rectal wash at tertiary hospital. Since then, the child defecated infrequently 3 to 4 days interval with rectal wash. The patient also developed gradual abdominal distension for 1.5 months. Patient also developed occasional vomiting initially, which was non-bilious and then bilious. For this complaint, the patient was admitted into the pediatrics department of CBMCHB. The patient was treated there with the help of rectal suppository for defecation, but the patient defecated infrequently. There is no history of fever, diarrhea, blood mixed stool, or perineal swelling. Therefore, the baby was transferred to the pediatric surgery department. The mother was not on regular antenatal check-up but was uneventful. She had no history of thyroid abnormalities. Mother was vaccinated. He was delivered by normal vaginal delivery at term at home. The child is on exclusive breastfeeding. The milestone of development are normal. Immunization started as per EPI schedule. The child was treated by suppositories, laxatives, and rectal wash. The baby was the second issue on consanguineous parents. Other siblings are in good health. No family history of the same type of illness. Belongs to a middle class family. The child is mildly anemic and all the other vitals are within normal limit. The abdomen is distended but soft and non-tender. Umbilicus is centrally placed and inverted. There is no visible peristalsis. There is no organomegaly or ascites. Bowel sound is present. There is no perineal soiling. Anus is normally placed. There is no excoriation or fissure is noted. Plain rubber catheter was introduced up to 8 cm. Small amount of flatus was passed. 10 ml per kg normal saline was pushed through catheter. Small amount of stool mixed with normal saline was passed. Other systemic examination reveals no abnormality. Now rest of the session will be conducted by Dr. Muhammad Tawhidul Islam. Thank you, my fellow colleague, Dr. Fauzia Faranisa. The rest of the presentation will be conducted by me. Without any further delay, I want to proceed. Sajid, a 2-month-old boy hailing from Bhaluka, Mymensingh, got admitted into the hospital with the complaints of delayed passage of meconium, constipation since birth, gradual abdominal distension, and occasional vomiting for the same duration. Vomiting was non-projectile, initially non-bilious, then bilious. The child did not pass meconium up to 3 days after birth and then passed meconium with the assistance of rectal wash. Since then, the child defecated infrequently for 3 to 4 days with the assistance of rectal wash. Then, the child defecates spontaneously for 2 weeks. After 2 weeks, the child could not defecate spontaneously even with the help of a rectal wash. With these complaints, the child got admitted to the pediatrics department of CBMCH.
There he was given a glycerin suppository and defecated infrequently. Subsequently, the patient was transferred to the Department of Pediatric Surgery, CBMCB, for further management. On general examination, the child is mildly anemic and other vitals are within the normal limit. The abdomen is distended, umbilicus is centrally placed, no visible peristalsis, no organomegaly or ascites. The bowel sound is present. There is no perianal swelling. The anus is normally placed. No excoriation or fissure is noted. On digital rectal examination, plain rubber catheter was introduced up to 8 cm. Small amount of flatus was passed. 10 ml per kg normal saline was pushed through the catheter. Small amount of stool mixed with normal saline was passed. Other systemic examination reveals no abnormality. So what might be the professional diagnosis? বলো তোমরা ইন্টারনা বলছো থ্যাংক ইউ রে এটা তো দিতে পারছি আপনি তো জানো Dr. Tawhida, legs can be cut from দেখি Ashram. কেন মনে হলো Because we didn't pass the first after birth. আকাশ পাস Yes, sir. People here, we didn't pass. थैंक यू यस आरक्यू किसे आरक्यू किसे बोल बना है এটা 2 মাস হয়েছে बोलो ना किसी को আচ্ছা না বললে আর কি করা যায় थैंक यू तो देखिए আচ্ছা এনিওয়ে and because I am literally and some other meetings that's why I was not in a position to refrain myself from this seminar as well because it's quite important and fascinating. First of all, speaking that it might be a case of Korean ideas. First of all, we can think of it. Number two, well, it may be a case of responsibilities. Number three, it may be a case of hypothyroidism. Initially, we think of it as because of the hypothyroidism, delayed muscle of these things can happen. So you have to keep that in mind as well. Number four, there might be some structural anomalies, bands, adhesions, and etc. That can also be there. So, keeping all this in mind, we should go for the investigations. The investigations, if it is suggestive, I'm not sure whether some barium enemas and other things had already been done. Probably all these things have done. If we go for the barium enema, then we may find something unusual. The dilatations of the upper segment and there may be some constrictions, aganglionosis, which you call. That can also happen. If it is so, then surgical team will proceed to do the operations. And nowadays, they usually does it in one setting. Earlier, they used to do in 2 settings, colostomy and followed by these things. And if it is meconium ileus, even then they need to open up it, or we can try with the gastrographins and other things. So I think these are the most important DD that we should come up in our mind. Meconium ileus, any structural anomalies, Hirschsprung's disease, hypothyroidism, habitual constipations, bands, adhesions, etc. I think Professor Lokman will also agree with me. These are the normal happenings that happens here. So our question is the meconium ileus or plaque syndrome. আপনারা how many days consider করবেন? Meconium Usually 2 weeks এর মধ্যে এগুলি Relief হয়ে যায়। রিলিফ হয়ে যায়। যদি না হয় তাহলে তো আমাদেরকে আসলে ইনভেস্টিগেশনের দিকে যেতেই হবে। আমার মনে হয় এই জিনিসগুলোই মাথায় রাখতে হবে।
মানে আমাদের যে এইরকম একটা বাচ্চা পেলে যে পায়খানা হচ্ছে না, তাহলে কতগুলো জিনিস আমাদের মাথায় চট করে আসে যে পায়খানার রাস্তা আছে কি নাই। And পায়খানার রাস্তা যদি থেকে থাকে তাহলে তো অ্যানোরেক্টাল ম্যালফরমেশন আউট, এখানে আর কোনো স্কোপ নাই। সেকেন্ড আসো যে পায়খানা হচ্ছে না, এখন পায়খানা হচ্ছে না, মেকুনিয়াম আইলিয়াস যদি হয় তাহলে পায়খানা হবে না, পায়খানা হবেই না। অ্যাট্রেসিয়া যদি হয়, নেভার পাস দ্য স্টোর। অ্যাট্রেসিয়া, মেকুনিয়াম আইলিয়াস, পায়খানা হবেই না, কারণ মেকুনিয়াম আইলিয়াসে পিলেট দিয়া আইলিয়ামটা ভরা থাকে, পাসই করার কোনো সুযোগ নেই, তাহলে এগুলো কোনোদিনই পাস করবে না। নেক্সট আসা হলো যে ব্যান্ড অ্যাডেশন কনজেনিটাল হতে পারে, কনজেনিটাল ব্যান্ড অ্যাডেশন হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে সাডেন অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন কিন্তু হবে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু গ্র্যাজুয়াল অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন, এটা গেল। আরেকটা হলো যে যাই হোক, আমরা যদি রেকটাল ওয়াশটা দিই, রেকটাল ওয়াশ দিলে যদি স্টুল পাস করে, তাহলে দেখো রেকটাল অ্যাট্রেসিয়া চলে গেল, মেকুনিয়াম আইলিয়াসও চলে গেল। 8 সেন্টিমিটার কেন, আমরা 8 সেন্টিমিটার উপরে গেলে আমি যদি একটু নর্মাল স্যালাইন দেই ওয়াশ দেই, দেখা যাবে স্টুল কিছু পাস করছে, কোনো কালার ওয়াটারও যদি পাস করে তাহলেও ধরে নিব অ্যাট্রেসিয়া না, আর মেকুনিয়াম আইলিয়াসও না। এখন আসো মেকুনিয়াম প্লাক সিনড্রোমটা এখানে আসে। মেকুনিয়াম প্লাক সিনড্রোম যেটা, সেটা কিন্তু লার্জ গাটে হয়, সেটা কিন্তু স্মল গাটে না। মেকুনিয়াম প্লাক সিনড্রোমে তুমি যদি ওয়াশ দাও তাহলে পিলেট অফ মেকুনিয়াম বের হয়ে যাবে, সাদা সাদা গ্লিসারিন সাপোজিটরির মতো এরকম পাস হয়ে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি পাস হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু ফ্রি হয়ে গেল। তাহলে এগুলো আমাদের মাথায় কনসিডার করতে হবে। আর একটা হলো হাইপোথাইরয়েডিজম, দেখো এটাও কিন্তু হয়। হাইপোথাইরয়েডিজম সাধারণত মায়ের কিন্তু হিস্ট্রি নাই, মায়ের সাধারণত হিস্ট্রি থাকে, এখানে হিস্ট্রি নাই, তারপরেও হতে পারে, সেটাও মনে রাখতে হবে যে হাইপোথাইরয়েডিজমে এইরকম ফিচার থাকতে পারে। এরপরে আসো হেভিসল কনস্টিপেশন। হেভিসল কনস্টিপেশন এত তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করে না, আরও সময় নেয়, একদম হুট করে জন্মের পরেই একটা হ্যাবিট হয়ে যাবে এরকম না। হেভিসল কনস্টিপেশন মনে রাখবা কিছু হ্যাবিটের জন্য হয়, বিশেষ করে স্কুল গোয়িং চিলড্রেন যারা, তাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় যে ওরা স্কুলে গেছে, টয়লেটে যাবে, টয়লেটের অবস্থা দেখে ওখানে আর করবে না। আর কিছু কিছু বাচ্চা আছে তো নিজের টয়লেট ছাড়া, বাসার টয়লেট ছাড়া অন্য কোনো টয়লেটে সে যাবেই না, বুঝতে পারছো? আমি মাঝে মধ্যে ভাবি যে ওদেরকে ব্রিটিশের রানী বানায় দিলে ভালো ছিল। হ্যাঁ, জানো তো, ব্রিটিশের রানী যখন কোথাও যায় তার টয়লেটের ঢাকনা সে নিয়ে যাইতো সব সময়, সে কিন্তু অন্য টয়লেটিং করতো না। তো এগুলো ফ্যাক্টর। তো হ্যাবিচুয়াল কনস্টিপেশন আরও পরে ডেভেলপ করে। এখন তোমরা এইটুকু অন্তত জানো যে আমি রেকটাল ওয়াশ। আরেকটা হলো যে এইখানে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি, বাচ্চাদের সাধারণত আমরা ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করি না, মানে ফিঙ্গার দিয়ে। ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন ডিজিট দিয়ে করা, তাই না? সাধারণত নিউনেটে ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করি না। কেন? তুমি ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করতে গেলে টিআর হয়ে যাবে, এটাও তোমাকে মনে রাখতে হবে। এই জন্য অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা করে, ওদের ফ্লেক্সিবল থার্মোমিটার থাকে, আমাদের মতো যে কাচের থার্মোমিটার না, ফ্লেক্সিবল থার্মোমিটার থাকে। ওরা করে কি, আস্তে করে থার্মোমিটারটা ঢুকায় দেয়, থার্মোমিটার দিয়ে 8 সেন্টিমিটার ঢুকায় দেয়, কিছু একটু ফ্ল্যাটাসও পাস করে, ওরা ধরে নেয় যে ইটস এ কেস অফ হার্টস্প্যান ডিজিজ। ঠিক আছে, চলো তাহলে প্রসিড করি, দেখি নেক্সট কি অবস্থা। So the provisional diagnosis is Hirschsprung disease, and we have considered habitual constipation and hypothyroidism as the differential diagnosis. So we did investigation, CBC with blood grouping, serum creatinine, serum T3, T4, TSH, serum electrolytes, barium enema X-ray in both anterior, posterior, and lateral view, except barium enema X-ray. এখানে একটা ইয়ে করি, T3, T4 কেসেস না দিয়ে আমাদের আসলে দেওয়া উচিত ছিল F4 কেস, কারণ আমরা ফাংশনাল প্যারক্সিনটা দেখতে পারলেই হয়ে যায়, সকলও লাগে না, আমাদের লাগে F4 কেস। Thank you, sir. So this was the barium enema X-ray of the patient.
ইন্টারপ্রিটেশন বলো। So there are dilated bowel loops are present in the নেরো সেগমেন্ট দেখাতে পারবা? তুমি দেখাতে পারবে? ই আছে না, ইন্ডিকেটর আছে না, পয়েন্টার আছে, দেখো ওখানে কলম দেখার কথা। আচ্ছা দেখাও, তুমি কলম দিয়ে দেখায় দাও, কলম দিয়ে দেখাও। উপরে দেখো। এইটাই ইম্পর্টেন্ট, নিচেরটাই ইম্পর্টেন্ট। এই পাশেরটা দেখাও, এই পাশেরটা দেখাও। Sir, narrow. And this one is direct. নরমালি কি থাকে সেটা বলে দাও। Sir, normally, sir, this portion is direct. Rectumটা dilated. Normally, rectum is more dilated than sigmoid colon. Rectum and sigmoid colon এর ই যদি রেশিও করে 2:1, অর্থাৎ রেকটামের ডায়ামিটার যদি 2 হয়, সিগময়েড কোলনের ডায়ামিটার হবে 1। তোমরা এইখানে চিন্তা করো যে ওই যে নিচের পোরশনটুকু দেখা যাচ্ছে রেকটাম, রেকটামের ডায়ামিটার দেখো আর সিগময়েড কোলনের ডায়ামিটার দেখো। আমি যা বললাম তা উল্টায় গেছে না, একদম উল্টায় গেছে। দেখো সিগময়েড কোলনের ডায়ামিটার যদি এখানে 5 হয়, রেকটামের ডায়ামিটার হবে 1। এটাকে আমরা বলি রেক টু সিগময়েড ইনডেক্স, অর্থাৎ রেকটাম এবং সিগময়েড কোলনকে রেশিও করি। এই রেশিও করলে যদি রেশিও সাধারণত হয় 2:1, কিন্তু এটা উল্টায় যদি যায় তাহলে আমরা সেটাকে বলি অল্টার্ড রেক টু সিগময়েড ইনডেক্স, অল্টার্ড। এটাই, এবং এটা কিন্তু ক্লিন কাট বোঝা যাচ্ছে। তোমরা এই যে নিচের এটা সাধারণত ল্যাটারাল ভিউতে ভালো বোঝা যায়। দেখো ল্যাটারাল ভিউতে তো দুটো জায়গায় একদম সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে। লেফট সাইডে দেখো লোয়ার পার্টে দুইটাতেই খুব সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে যে রেকটাম কনস্ট্রিক্টেড। For treatment, we initially manage the patient with nothing but oral till further order, nasogastric suction, intravenous fluid, broad spectrum antibiotics. And rectal irrigation. একটা জিনিস তোমাদের বলে দেই, এখানে যেটা বেরিয়াম এনেমা দেখে আমরা ময়মনসিংহ অঞ্চলে যারা আমরা প্র্যাকটিস করি বা ঢাকার বাইরে যারা প্র্যাকটিস করি, তারা কিন্তু আমরা বেরিয়াম এনেমার উপরেই আমরা জোর দিই বেশি এবং ক্লিনিক্যাল। অ্যাকচুয়ালি যদি ডায়াগনোসিস বলে তাহলে ফুল থিকনেস রেকটাল বায়োপসি। ফুল থিকনেস রেকটাল বায়োপসি হলো কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস অফ হার্টসপান ডিজিজ। এখন আসো, এটার যেটা সমস্যা আমাদের ক্ষেত্রে, ফুল থিকনেস রেকটাল বায়োপসি নিতে হলেও কিন্তু তোমাকে আন্ডার দিয়ে নিতে হবে, মানে বাচ্চাকে অজ্ঞান করে, অজ্ঞান ছাড়া কিন্তু ওটা নেওয়া যাবে না। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আরেকটা হ্যাজার্ডাসের প্রশ্ন আসে। সেকেন্ড হলো যে এই বায়োপসিগুলো আমরা যে পাঠাই সেইখানেও কিছু সমস্যা আছে, বুঝতে পারছো? এখন আমাদের ওই জিনিসটা চিন্তা করে আমাদের একটু আগাইতে হয়, ঠিক আছে? যেহেতু পেশেন্টকে আবার আন্ডার করতে হবে, অজ্ঞান করতে হবে, এটা পার্টি রাজি হতে চায় না। আরেকটা ভালো ফ্যাসিলিটিস আছে, সেটা হলো ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি, অর্থাৎ ডিউরিং অপারেশন আমি টিস্যু পাঠাবো, উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার টেলিফোনে আমাকে বলে দিবে হ্যাঁ গ্যাংলিয়ন সেল আছে নাই। কিন্তু ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি ঢাকার বাইরে কোথাও নাই, কোথাওই নাই। আমাদের ময়মনসিংহ আমরা অনেক চেষ্টা করছি, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে সাদেকুল ইসলাম তালুকদার উনিও জানেন, আমরা ময়মনসিংহ মেডিকেল চেষ্টা করছি, কিন্তু অনেক টাকার ব্যাপার তো, যে একটা মেশিন কিন্তু অনেক টাকার ব্যাপার, এখন এইটা কেউ রাজি হয় না, যার ফলে ময়মনসিংহে কিন্তু ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি হয় না। ময়মনসিংহে না, ইনফ্যাক্ট ঢাকার বাইরে চিটাগাঙে হয় কিনা আমি জানি না, চিটাগাঙে হতে পারে, বাকি কোথাও হয় আমি জানি না, সিলেট বা রাজশাহী কোথাওই হয় না, এটা মনে রাখতে হবে। After initial management, for surgical management, there was single stage trans-channel endorectal pull-through was done. So there are some pictures for the procedure
of this surgery. So this is the positioning of the patient. After positioning, there were painting and wrapping was done. There, a video was taken during the procedure. এই ছবিটা রাখো, আগের ছবিটা রাখো। এই ছবিটা তোমরা খেয়াল করো যে এই ছবিতে দেখো ওই যেখানে আমি ফরসেপ দিয়ে ধরছি ওই জায়গাটা কত ডাইলেটেড, ওই জায়গাটা অনেক ডাইলেটেড। বাট দেখো ইনিশিয়াল এরিয়া, দেখো ইনিশিয়াল এরিয়া কিন্তু কনস্ট্রিক্টেড। এইটাই হলো ডিফারেন্স, ইনিশিয়াল এরিয়া একদম কনস্ট্রিক্টেড। এই অপারেশনটা একটু টাফ, তোমরা ওই দিকে যাওয়ার দরকার নেই, নামটা শুধু জানো যে সিঙ্গেল স্টেজে করা যায় হার্টসপাং ডিজিজের অপারেশন। তো শুধু এইটুকু তোমরা খেয়াল করো যে আমি কিন্তু এই গাঁটটা নিয়ে আসছি থ্রু অ্যানাস, এবং গাঁটটা যত প্রক্সিমালি যাচ্ছি দেখো প্রক্সিমালি হলো ডাইলেটেড। কি না অ্যানাল ক্যানালে না, অ্যানাল ক্যানাল উপর থেকে। এইখানে যেটা হয় সেটা হলো আমি বলি যে পেকটিনেট লাইন, এই পেকটিনেট লাইন থেকে 2 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ একটা সারকামফারেন্স ইনসিশন দেওয়া হয়। ইনসিশন দিয়ে সাবমিউকোসাল লেভেলে এগিয়ে যাওয়া হয়, সাবমিউকোসাল লেভেলে ডিসেকশন করা হয়। দেখো ওই যে ওই পর্যন্ত দেখাও আগের এইটা সাবমিউকোসালি কিন্তু চলে গেছে, ওই যে দেখা যাচ্ছে নিচের পর্শনটুকু শুধু সাবমিউকোসা দিয়ে এগিয়ে গেছি। কেন? সামনে ব্লাডার থাকে, আমি যদি ফুল থিকনেসে যাই ব্লাডার ইনজুরি হবে, এই জন্য সাবমিউকোসালি 8 সেন্টিমিটার পর্যন্ত যাওয়া হয়। ইনকন্টিনেন্স না, এইখানে যেটা হয় না, আমি যদি মাসল ইনভলভ না করি, মাসল না কেটে ফেলি, তাহলে ইনকন্টিনেন্স হবে না। এখান তো শুধু মিকোসার নিচ দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ও তো ইনস্পিনটার তো থাকতেছে মাসলের মধ্যে, আমি তো মাসলকে ইনজুরি করি না। এরপরে আমি এগিয়ে যাচ্ছি, দেখো অনেকটুকু পর্যন্ত, দেখো সিগময়েড কোলন পর্যন্ত কিন্তু চলে গেছি। নেক্সট, এটা ডিসেকশনটা দেখাচ্ছে যে কিভাবে ডিসেকশনটা করতেছে। সিগময়েড কোলন Dilated. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে প্যাথোলজি কিন্তু কনস্ট্রিক্টেড পার্ট, ডাইলেটেড পার্টে কিন্তু প্যাথোলজি না। তা আমরা ডাইলেটেড পার্টে চলে গেলেই আমরা কিন্তু ধরে নিই যে আমি নর্মাল জায়গায় চলে আসছি। ক্লিনিক্যালি এটা আমরা খুব মনে করি যে ডাইলেটেড পার্টে চলে গেছি, তার মানে আমরা নর্মাল জায়গায় চলে গেছি। আপনার অ্যানাস্টোমোসিস কার সাথে? অ্যানাস্টোমোসিস হলো কলোঅ্যানাল অ্যানাস্টোমোসিস। This surgery was done by Professor Dr. Lokman Hussain Choudhury sir, Professor and Head of the Department of Pediatric Surgery on 18th May 2026 with the assistance of Pediatric Surgery Department team CBMCB. গতকালই করা হয়েছে এই অপারেশন। Thank you so much for your attention. So we are really so fortunate that Hirschsprung's disease operation is not so easy.
only 2-3 surgeons in Mymensingh, they perform this surgery in one stage, and he is one of them. So definitely he deserves a big clap. Secondly, we are so fortunate that you people are observing this in this institute because of his expertise. So this is an opportunity, and at the same time we are providing the best possible services to the community as well. If it would be done outside anywhere, 1.5 to 2 lakhs rupees would require. Definitely, whole team. So it's cheaper, it's better, and hopefully the baby will come round within few days as before, as is normal boy. So this is an opportunity. We learn many things, but we have to always keep in our mind whenever a child is coming, not passing this tool, all these things to be bear in mind. Number one. Number two, you see, they could do the biopsy, but they didn't do it. Why? Considering the cost and the hazard of the patient. That could be done, but frozen section would be much more better. If they could do it, that would be much more confirmative diagnosis and could proceed. Now, Hirschsprung's disease, the congenital absence of ganglion cells. So we call it aganglionosis. So where it happens, you know, the rectosigmoid junction mainly, and the above portion, the X-ray that we mentioned, that barium X-ray, large gut and distal colon. Barium X-ray, large gut and distal colon. So that is the advice we usually give to the radiological department. And you people are supposed to know how much barium is given. Very small amount. কতটুকুন দিছে? কে গেছিল স্যার এক্স-রে সময়? Who went along with the patient to the X-ray department? These are the lackings of ours. আমরা কিন্তু এটা জানলাম না, যদি আমরা যাইতাম দেখতাম যে কতটুকুন বেরিয়াম দেয় এবং কিভাবে এক্সরেটা করে, পজিশনটা কি থাকে, এগুলো আসলে if you do not have the inquisitiveness, you will not able to learn it. তোমার মাথার মধ্যে তো আসতে হবে, তুমি হয়তো এখান থেকে চলে যাবা, এরপরে তো তুমি আর এই সুযোগ পাবা না। সুতরাং তোমার এগুলি দেখা উচিত ছিল, এই পেশেন্টের সঙ্গে লেগে থাকা উচিত ছিল। এক্সরেটা কিভাবে করে, কতটুকুন বেরিয়াম দেয়, কারা করে, কিভাবে বেরিয়ামটা ইনসার্ট করে, এই জিনিসগুলো আমাদের শেখার ছিল, যেটা আমরা শিখলাম না। আমরা অপারেশন দেখলাম, কিন্তু অনেকেই ছিল না। আমি গেছিলাম ওইখানে এটা দেখার জন্য কি হচ্ছে। আমি এমনি গেছিলাম, কিন্তু আমি দেখলাম এটা হচ্ছে এবং আমার ভালো লাগছে, আমি সেটা এক্সপ্রেস করলাম। এবং আমি আশা করি যে তোমরা যখন যে সুযোগটুকু পাও সেই সুযোগটুকুকে কাজে লাগাবা, একদম পুরা কাজে লাগাবা। যদি লাগাও তাহলে না এটা একটা শেখা হলো। আর আমি আবারও বলবো, এই যে আইভি দেওয়া ইত্যাদি, এগুলো একটু ট্রাই করো, এগুলো দাও। ইজ ভেরি মাচ কারেক্ট। উনি খুব র ওয়েতে বললেন, কিন্তু ইউ উইল নেভার এভার গেট দিস চান্স এগেন। তোমরা এত বড় পেশেন্টের উপর একটা আইভি দেখো, আইভি দাও, কিছুই করো না। এনজি টিউব দাও, রেকটাল ওয়াশ দাও, দিচ্ছ না। এনিওয়ে, আমি আবারও প্রফেসর লোকমানকে এবং তার টিমকে ধন্যবাদ জানাবো যে এই ধরনের একটা কেস এই লিমিটেড রিসোর্স এবং সেট আপের মধ্যে করার জন্য, এবং একটু সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমাকেও, যে দু একটা কথা বলার জন্য। আমিও এখান থেকে বেশ কিছু জিনিস শিখলাম, এবং আমার মনে হয় আমাদের যে যত ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মাথায় রাখতে পারবে, ইজ বেটার ডক্টর।
এবং সেটাকে কি করে কম ইনভেস্টিগেশন দিয়ে সেটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে ইজ মাচ বেটার ডক্টর। এবং এস্টাবলিশমেন্ট করার পরে যে এটাকে রিমেডি করতে পারবে ইজ দি বেস্ট ডক্টর। সো ডেফিনেটলি এই কাজগুলো স্টেপ ওয়াইজ, এবং এই স্টেপগুলোকে ফলো করে এই পর্যন্ত আসা হচ্ছে। তোমরা সুযোগগুলোকে কাজে লাগাও, দেখো, শেখো এবং হাতে কলমে শেখো। স্যার আমার একটু যেতে হবে, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। স্যার কিন্তু খুব খুব সত্যি কথাটা বলে দিছে। তোমাদের আমি বারবার বলি যে যখনই কোনো এক্সরে হয়, যে বিশেষ করে কন্ট্রাস্ট এক্সরে, তোমরা সাথে যাও। একবার তুমি সাথে গিয়ে দেখলে অনেক কিছু তুমি শিখতে পারবে, অনেক কিছু কিভাবে দেয়, কিভাবে কন্ট্রাস্ট মিডিয়াটা পুশ করে। আইবি কন্ট্রাস্ট কিন্তু বেরিয়াম দিয়ে করে না, আইবি কন্ট্রাস্ট কি দিয়ে করে, আমাদের এখানে কি দিয়ে করে, তোমার বাহিরে কি দিয়ে করে, এগুলো তোমাকে জানতে হবে। আর প্রসিডিউরটা তুমি যদি একবার দেখো তাহলে কিন্তু তোমার কাছে সব ক্লিয়ার হবে যে কিভাবে এটা করতেছে, কিভাবে পুশ করতেছে। এই যে বারবার তোমাদের বলি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে এইসব প্রশ্ন থাকে যে একটা আইভি কন্ট্রাস্ট দেওয়ার আগে কি করে। আইভি কন্ট্রাস্ট দেওয়ার আগে অলওয়েজ 0.1 ml পুশ করে সাবকিউটিনিয়াসলি, পুশ করে তোমার দেখে যে হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন হচ্ছে কিনা। এই সিম্পল জিনিস তুমি যদি একবার দেখা যায় তাহলে তোমার জানা হয়ে যাবে, তাই না? এই জিনিসগুলো জানা উচিত। এবং এই যে বসে না থেকে, যেটা তুষারবাবু যেটা বললো, দেখো জিনিসটা কিন্তু তুষারবাবুর না, তোমার ভালো হইলে তুষারবাবুর লাভ আছে। তুষারবাবুর লাভ একটাই, তুষারবাবু ছাড়া আমরা যারা আছি তাদের লাভ কি জানো? আমার ছাত্র ছিল, ও এখন অনেক ভালো আছে, আমার লাভ এইটা। প্লাস তুমি দেশের জন্য কিছু করতে পারতেছ, এইটা আমাদের লাভ। তুমি বাহিরে গিয়া তুমি রিনাউন একজন প্রফেসর হইলা, একদিন বুক খুলে আমরাও বলতে পারো হ্যাঁ ওকে আমি কেউ কয়েকদিন টিচিং দিছি, এবং ও বাহিরে গিয়ে ভালো করলে আমার দেশ সম্বন্ধে ভালো একটা আইডিয়া হবে। এটাও কিন্তু বিরাট অ্যাচিভমেন্ট আমাদের। যাই হোক, তোমাদেরকে বারবার বলি যে তোমরা বসে না থেকে একটু পুঁজি করে নিয়ে যাও, একটু পুঁজি করে নিয়ে যাও। আমি এখন প্রফেসর তৌফিকুল হক, প্রফেসর অফ সার্জারি, তৌফিকুল হককে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। ঠিক আছে, আসতেছি 5 মিনিট। Thank you, Professor Lokman Hossain Chaudhary sir and Pediatrics Department for presenting a nice clinical presentation with operative procedure. আসলে হার্সপান্স ডিজিজ প্রথমে হচ্ছে ডায়াগনোসিস অ্যাকুরেট করতে হবে। উইথাউট প্রপার ডায়াগনোসিস তোমাকে এই অপারেশন প্রসিডিউর যেতে পারবে না। আর তোমার ডায়াগনোসিস করার জন্য ফার্স্ট অফ অল পেশেন্টের হিস্ট্রিটা খুব ভালো করে নিতে হবে, কারণ হিস্ট্রি দিয়েই তুমি বুঝতে পারবা এটা গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন কিনা, এটা অ্যানোরেক্টাল ম্যালফরমেশন কিনা। তারপরে তুমি এটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে হার্সপান্স ডিজিজ আনবা, আর মেডিকেল ডিসঅর্ডারের মধ্যে হাইপোথাইরয়েডিজম নিয়ে আসবা। তাহলে যেই পেশেন্ট খাওয়ার পরপরই বমি করে এবং বমির সাথে বাইল না থাকে এবং ইচ টাইম আফটার ভমিটিং চাইল্ড ফিলস হাংরি, ভিজিবল পেরিস্টালসিস থাকে, তখন আমার এটা চিন্তা হবে এটা হলো অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন ওরকম থাকবে না, তখন আমার চিন্তা হবে এটা গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন, ইনফেন্টাল হাইপারট্রফিক পাইলোরিক স্টেনোসিস। আর যেই পেশেন্ট ম্যাকোনিয়াম পাস করেছে সেটা ম্যাকোনিয়াম আইলিয়াস হবে না বা ম্যাকোনিয়াম প্লাক সিনড্রোম হবে না। আর যেই পেশেন্টের এরকম মাঝে মাঝে স্টুলটা পাস করে এবং অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন থাকে, তখন আমরা চিন্তা করব যে ডেফিকেশনটা ঠিক মতো হচ্ছে না, তার অ্যাসিস্ট্যান্স লাগে, তখন আমরা চিন্তা করব এটা হার্সপান্স ডিজিজ। আর হার্সপান্স ডিজিজ আমি তো বেরিয়াম এনেমা এক্সরে দিয়ে করতে পারি। আর কনফার্ম করার সুযোগ যে তোমাদের লোকমান স্যার বলল যে এখানে সুযোগ কম, এক্সপার্টিস কম, সে তাহলে আমাদের ক্লিনিক্যাল আর বেরিয়াম এনেমা দিয়েই আমাদের ডায়াগনোসিস হচ্ছে হার্সপান্স ডিজিজ। তারপর অপারেশন প্রসিডিউরটা তোমরা দেখলে, জাস্ট
above the anal canal pectinate line আমরা constricted segment of rectum and part of lower part of small part of sigmoid colon আমরা ফেলে দিব, তারপরে sigmoid colon-এর যে পার্টে আমরা কাটলাম সেটা গিয়ে আবার pectinate লাইনের সাথে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। এবং পেশেন্ট এরকম করার কতদিন পর পর স্টুলটা পুরো ইভাকুয়েট করতে হবে? দেখানো তো পুরো ডাইলেট আছে। আচ্ছা, চুলটা পুরা ইভাকুয়েট করার পরে এটা অটোমেটিকলি তার স্পিন্টারিক অ্যাকশনটা ঠিক থাকবে এবং ইভাকুয়েট হয়ে যাওয়ার পরে পেশেন্টের নর্মাল সে ডেফিকেশন প্রসিডিউর মেনটেন করতে পারবে, কিন্তু তাকে হয়তো কিছু অ্যাসিস্টেড কিছুদিন দেওয়া লাগবে, যে ল্যাক্সেটিভস অথবা ওরালি কিছু পার্গেটিভস দেওয়া দরকার হতে পারে। তাহলে আমি আবার পেডিয়াট্রিক সার্জারিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটা সুন্দর কেস প্রেজেন্টেশন করার জন্য। থ্যাংক ইউ। আমরা যে এই পেশেন্ট অপারেশনের পরে দুটা জিনিস আমরা খুব দেখি যে আমি অপারেশনটা সঠিক হলো কিনা। ফার্স্ট ডে থেকেই তার বাউল মুভ করে অটোমেটিক্যালি, অপারেশনের ফার্স্ট পোস্ট অপারেটিভ ডে থেকে বাউল মুভ করে। তো বাউল যদি মুভ করে তাহলে তো আমার আর কোনো চিন্তা নেই, এক। আর দুই নম্বর হলো আমরা যেই জায়গায় অ্যানাস্টোমোসিস করি ওই জায়গা থেকে একটু টিস্যু বায়োপসিতে পাঠাই, পুল থ্রু পার্ট থেকে টিস্যু বায়োপসিতে পাঠায়। ওই বায়োপসি যদি আমাকে বলে দেয় গ্যাংলিয়ন সেল আছে, তাহলে কি আমার দুইটা কনফার্মেটরি হয়ে গেল না? গ্যাংলিয়ন সেল মনে করো বায়োপসি বললো না যে গ্যাংলিয়ন সেল অ্যাবসেন্ট, কিন্তু পায়খানা হচ্ছে প্রতিদিন 3-4 বার, তাহলে কি ধরবো? তাহলে ওটাও আমার পেশেন্ট তো ওকে, ওটা যদি বলে পেশেন্ট আমার ওকে, এটা মনে রাখতে হবে, বুঝতে পারছো? এবং তোমাদের আর দুই একটা ইনফরমেশন দেয়, 2008 থেকে আমি কিন্তু এইখানে ময়মনসিংহে এই ট্রান্সঅ্যানাল পুল থ্রু শুরু করি, এবং 2008-এর আগে কোনোদিন ময়মনসিংহে ট্রান্সঅ্যানাল পুল থ্রু হইতো না, এটা আমি প্রথম শুরু করি এবং এখন পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস আছে। এবং আমার কিন্তু আমার চেম্বারে একটা খাতা আছে, মানে ওইটা হলো হার্টস্পান ডিজিজের উপরে খাতায় আছে, ওখানে সব ডাটা এন্ট্রি করা আছে। আমি যতগুলো পেশেন্ট 2008-এর থেকে হার্টস্পান ডিজিজ বাইরে করেছি সবগুলোর আমার ডাটা আছে। এবং এই হার্টস্পান ডিজিজের উপর আমার স্পেশাল একটা ফ্যাসিনেশন, সেটা হলো যে আমার থিসিস ছিল হার্টস্পান ডিজিজ, যে আমি যে ইটা করছি থিসিস করছি, এই থিসিসটা ছিল হার্টস্পান ডিজিজ, যার ফলে এর প্রতি আমার স্পেশাল একটা ফ্যাসিনেশনও আছে। এবং তোমাদের বলি যে এই যে অপারেশনটা দেখো এখানে হলো, তোমরা কস্টিং যদি চিন্তা করো তাহলে এখানে কি 25 বা 30 এখানে কস্ট পাইলো, বাট বাহিরে এই অপারেশনটা যদি ঢাকার বাইরে হয় তাহলে মোর দেন 1 লাখ টাকা এই অপারেশনের কস্টিং, আর যদি ঢাকায় হয় 4 থেকে 5 লাখ টাকা, মানে এই অপারেশনগুলো। তাহলে চিন্তা করো কস্টিংয়ের দিক দিয়েও আমরা কিন্তু সিবিএমসিতে এই পেশেন্টগুলা খুব গরিব মানুষকে ইজিলি করে দিতে পারছি খুব অল্প টাকায়, এটাও কিন্তু একটা বিষয়, এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে আমি একটু সাদেকুল ইসলাম তালুকদার, কনসালট্যান্ট প্যাথোলজি, আমি স্যারকে একটু বলার জন্য অনুরোধ করছি। থ্যাংক ইউ প্রফেসর লোকমান চৌধুরী, আমাকে ইনভাইট করার জন্য এরকম একটা সুন্দর ডিপার্টমেন্টাল সেমিনারে। যেহেতু কিছু বলতে বলা হয়েছে, প্রথমে হলো যে আমি এখন টিচার হিসাবে নাই, আমি এখন কনসালটেন্ট হিসাবে আছি, এই জন্য তোমাদের সাথে হয়তো আমার ক্লাসে দেখা হয় নাই। হয়েছে কি কোনোদিন ক্লাসে দেখা হয়েছে? হ্যাঁ, আমার ক্লাস করছো তোমরা? না, করো নাই। আমি 28 বছর শিক্ষকতা করেছি, ময়মনসিংহ থেকে প্রথম শুরু হয়। এই যে প্রফেসর তৌফিকুল ইসলাম আমার প্রথম স্টুডেন্ট ছিল আর কি। এই ওরা যখন 4th ইয়ারে পড়ে তখন আমি শুরু করছি আমার শিক্ষকতা। এবার 28 বছর শিক্ষকতা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে আমি অবসরে গেছি। অবসরে যাওয়ার পরে আমি এখানে আসছি সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং হেড হাসপাতাল ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি হিসাবে। তো এখন যে কথা বলা হচ্ছে যে আমাদের কি রোল এই যে হার্টস্পান ডিজিজে, তো একটা রোলই আছে, সেটা হচ্ছে যে গ্যাংলিয়ন সেল আছে কি না।
অথবা হাইপারট্রফিক নার্ভ ফাইবার আছে কিনা এইটা দেখার জন্য আমাদের কাছে পাঠানো হয়। সাধারণত যখন বায়োপসি পাঠানো হয় তখন কিন্তু আমরা দেখি যে ক্যান্সার আছে কিনা, ক্যান্সার না থাকলে অন্য কোনো ডিজিজ আছে কিনা, টিউবারকুলোসিস আছে কিনা বা ইনফ্লামেটরি কোনো ডিজিজ আছে কিনা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এটা না, উল্লেখ করা হয় যে গ্যাংলিয়ন সেল আছে কিনা, হাইপারট্রফিক নার্ভ ফাইবার আছে কিনা। যদি তা না লিখে দেওয়া হয়, ইউজুয়ালি আনকেয়ার অবস্থায় যদি দেওয়া হয় তখন হয়তো বললো যে নো পলিপ, নো টিউমার, এগুলি লেখা দেওয়া হইলো। এই জন্য উল্লেখ করতে হয়, ইউজুয়ালি উল্লেখ করতে হয় যে, এবং থ্রেড লাগানো হয়, ওই যে সিল, এখন সিল বাঁধা হয় কিনা জানি না, তো এখন ইদানিং কমই দেওয়া হয়। লং থ্রেড ইন্ডিকেট, সুতা বেঁধা হয়, একটা লম্বা সুতা, খাটো সুতা, মিডিয়াম সুতা, এরকম দিয়ে দিয়ে ইন্ডিকেট করা হয়। লম্বা সুতায় বলা হলো যে এটা আপার পার্ট, এটা লোয়ার পার্ট ইন্ডিকেট করে দেওয়া হয়। তখন আমরাও ওইটা উল্লেখ করি যে আপার পার্টে গ্যাংলিয়ন সেল নাই, লোয়ার পার্টে আছে, এরকমভাবে গ্যাংলিয়ন সেলটা উল্লেখ করি। আর হাইপারট্রফিক নার্ভ ফাইবার আছে কিনা, এগুলো ইন্ডিকেটর অফ হার্টস্প্রাং ডিজিজ। এটা যদি কেউ কনফার্মলি ডায়াগনোসিস করতে চায় তাহলে এই বায়োপসি করা হয়। আর যেটা শর্টলি ইনফরমেশন দেওয়া যে আপনার অপারেশন করার সময় আমি বলে দিলাম আধা ঘন্টার মধ্যে যে তার গ্যাংলিয়ন সেল আছে কিনা, সেটা হলো এই প্রোজেন সেকশন। তো এটা আমরা তো আমাদের তখন IPGMR, এখন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল ইউনিভার্সিটি হয়েছে, ওখানে কিন্তু সবসময় আছে, ওগুলো আমরা করতাম। আর কিন্তু ওটা ওর বাইরে আর ময়সিং আমি দেখি না, করিও নেই এরপরে। কিন্তু আমরা এটা ইউজুয়ালি করি আমাদের রুটিন, এই ইয়েতে হার্টস্প্রাং ডিজিজ যেগুলো সন্দেহ করা হচ্ছে সেগুলি। তো আমাকে এখানে রাখার জন্য ধন্যবাদ। আমারও অনেক কিছু জানা হলো শুনে, আমি আবার ধন্যবাদ দিনে শেষ করছি। ধন্যবাদ। আরেকটা জিনিস যে আমি কিন্তু একই সাথে দুইটা কাজ করতেছি, এই যে এটা ভিডিও রেকর্ড করতেছি এবং এটা আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেই। এই সুবাদে কিন্তু এই মেডিকেল কলেজের বাইরেও এগুলি প্রচারিত হচ্ছে এবং অনেক প্রচারিত হয়, হাজার হাজার বার প্রচারিত হয়। আমি গতটাই আমার কয়েক হাজার হয়ে গেছে এবং দেখা গেছে যাদের আমরা চিনি না তারাও কমেন্ট করতেছে। একজনে গতকাল লিখছে তার যে প্রেজেন্ট করছে তার এই শাশুড়ি জামাইকে সহ কনগ্রেচুলেশন জানাই। এইটা আবার নতুনত্ব হইলো আর কি, যে জামাইরা সহ জানাইছে। এটা আমার খুব ভালো লাগছে। তা আমি চাই তোমরা এগুলি শেয়ার করো, তোমাদের যদি শ্বশুর শাশুড়ি থাকে তাদের বলো যে আব্বা আপনি এটা শেয়ার করেন, তো সাদিক স্যার খুব খুশি হবে। ধন্যবাদ। তোমরা সাদেক ভাইকে কতটুকু জানো জানি না, সে কিন্তু স্টিল নাও 3টা জার্নাল এডিট করে, 3টা জার্নাল এখনও এডিট করে। তোমরা তো কিছুদিন পরে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যাবে, পোস্ট গ্রাজুয়েশনে গেলে কিন্তু তোমাদের থিসিস লাগবে, একটা বই লিখতে হয়, ডিজার্টেশন লাগে, সেগুলোর আমি কিন্তু বলবো মাস্টার সে। তোমরা জানো না সে এগুলোর মাস্টার, এগুলো ঠিক করার জন্য। যাই হোক, সাকিব কিছু বলবে? হ্যাঁ, তোমাদের যেটা বলি সেটা হলো যে একটা জিনিস তোমাদের বলি যে আমি খুব রেসপেক্ট, গ্র্যাটিটিউড দিতেছি অ্যানেস্থেশিয়া ডিপার্টমেন্টকে, কারণ তারা আমাদের একটা পার্ট। তারা যদি অজ্ঞান না করে দিতে পারে আমাদের কিন্তু এই অপারেশন কোনো মতেই সম্ভব না, এবং এইটা নিয়েই বেশি আমরা অ্যাওয়ার থাকি। তোমাদের বলি দুজন ডাক্তার ফ্যামিলি, তাদের বাচ্চার অপারেশন হবে, তারা খুব ওরিড অ্যানেস্থেশিয়া নিয়ে, স্যার কি করব। আমি ওদেরকে বললাম ঠিক আছে তাহলে তোমরা ঢাকায় চলো, আমি অ্যানেস্থেশিয়া নিয়ে ঢাকায় অত চিন্তা করি না, তোমরা ঢাকায় চলো, আমি ঢাকায় করে দেব। এই দুইজনই ঢাকায় যাবে শুধু অপারেশনের জন্য, বৃহস্পতিবার ওদের করে দেব। এগুলো ফ্যাক্টর। তো এইখানে কিন্তু আসলেই আমি গ্রেটফুল যে এখানে বিশেষ করে ডিপার্টমেন্ট হেড আজাদ প্লাস রিক্তাদি দুইজনেই কিন্তু এই অপারেশনটা অ্যানাস্থেশিয়া দিছে। তাদের কাছে আমি গ্রেটফুল যে তারা অ্যানাস্থেশিয়া ঠিক মতো না দিলে আমি কখনোই করতে পারতাম না, এই অপারেশন করতে পারতাম না। আমার ডিপার্টমেন্টের টিম যারা আছে, যারা কষ্ট করে এটা আয়োজন করেছে, তাদেরকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে ধন্যবাদ আমি তৌহিদ এবং নিসা, ওর স্টেজে ওই স্টেজে দাঁড়াইছে, আমি কিন্তু ইন্টারনাল লাইফে এই স্টেজে দাঁড়াইতে পারতাম না।
দাঁড়াই নাই, কখনোই দাঁড়াই নাই। এই স্টেজে কোনো প্রেজেন্টেশনে আমি কোনোদিনই দাঁড়াই নাই ইন্টার্নির সময়। তাহলে এখন এই স্টেজে ওরা দাঁড়াইছে, ওদের জন্য একটা বিরাট ক্লাব, একটা বিরাট ক্লাব, মানে রিয়ালি। এবং তারা এই ধারা যদি অব্যাহত রাখে, তারা কিন্তু খুব ভবিষ্যতে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবে। থ্যাঙ্কস নিসা এবং তৌহিদ, থ্যাঙ্কস অপশন ফার্মা, যে তারা আমাদেরকে এই কাজে সহযোগিতা করছে, এর জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। সবাইকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানানোর আগে একটা কথা শুধু বলি, তোমরা এই যে বসে থাকো, যে তুষারদা যেটা বললো তুষারবাবু, ক্ষতিটা কিন্তু নিজের হচ্ছে, তোমরা বুঝতেছ না। ক্ষতিটা হচ্ছে তোমার নিজের। এই যে তুমি বসে গল্প করতেছ, একটা আইবিও যেটা স্যার বললো দেখতে যাও না, একটা ডিপার্টমেন্টে ইন্টারাকশনে যাও না, একটা ডিপার্টমেন্ট একটা পাঠাইলা, কিভাবে তারা করে প্যাথোলজিতে, কিভাবে সিএস করে, কি এই জিনিসগুলো গেলেই কিন্তু অনেক কিছু শেখা যায়, অনেক কিছু দেখা যায়। হ্যাঁ, অনেক কিছু শেখা যায়, অনেক কিছু যাওয়া যায়, করা যায়। আর যতটা পারো, সবারই তো মামিসিং পেজ, তাই না? কখনো রুগী যদি তোমার কাছে আসে তোমার এলাকার, তাদেরকে কখনো ইগনোর করবে না। তার সাথে তুমি দৌড়াবে, তার সাথে তুমি বিভিন্ন জায়গায় যাবে, অনেক কিছু শিখতে পারবে। এই জন্য বসে না থেকে যারা এই চেষ্টাগুলো করবে, তাদের সফলতা আসবেই, সামনের দিনগুলো তাদের ভালো যাবে। কারণ এ নিয়েই তো চলতে হবে, এই রুগী নিয়েই তো চলতে হবে, আর তো কিছু না। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে প্রেজেন্ট হওয়ার জন্য, পেশেন্টলি সব শোনার জন্য। থ্যাংক ইউ অল।